اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیائے عالم کی تہذیبیں بے شمار تجربات اور حقیقی قصے کہانیوں پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں سے اکثر سچ مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جاپان اس دوڑ میں کئی اور قوموں سے آگے ہے۔ یہاں کی عجیب و غریب تہذیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اس دنیا میں بدی کی طاقتیں موجود ہیں جن کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ان کے شر میں پھنستا ہے یا کسی کے ساتھ انہونا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو جاپان کا وہ دور دکھانے جا رہے ہیں جس میں ایک ڈر کا راج بہت عرصے تک اس ملک کے کونے کونے میں منڈلاتا رہا۔ دو ایسی کہانیاں جن پر یقین کرنا مشکل ہے۔ جاپانی قوم آج بھی ان شریر قوتوں کو دیکھے جانے کی دعوے کرتی ہے۔ عجیب و غریب اور پراسرار مخلوقات کے وجود کو عام انسانوں پر آشکار کرتے ان قصوں کی تفصیل آگے چل کر ویڈیو میں بیان کی جائے گی، مگر حسب روایت یہاں نئے آنے والے دوستوں سے التماس کرتے چلیں کہ اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بر وقت مل سکے۔ نیز اردو ڈسکوری دیکھنے اور سننے والوں سے یہ بھی درخواست کرتے چلیں کہ ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کیجیے۔ تو آئیے ناظرین، جاپان کے اس دور کا احاطہ کریں جس میں ڈر کا راج برقرار رہا۔ معزز ناظرین کرام، جاپان کی تاریخ میں ایک نام یوکی اوانا کا آتا ہے جسے سنو وومن کے نام سے بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خاتون کی طرح دکھنے والی یہ مخلوق بہت سی طاقتوں سے مالا مال تھی جو عام انسانوں کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں جاپان پر راج کرنے والی اس مخلوق کی داستان سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق سب سے پہلے اس مخلوق کو جاپان کی سرزمین پر 1603 میں دیکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یوکوائی نامی ایک قبیلہ جاپان میں آباد ہوا کرتا تھا جو کہ شیطانی عملیات کا ماہر مانا جاتا تھا۔ مسائل میں گھرے افراد ان کے پاس زندگی کی درپیش مشکلات حل کروانے کے لیے آتے تھے۔ یہ قبیلہ نارتھ جاپان کے علاقے اچیگو پروونس میں رہائش پذیر تھا۔ اس قبیلے کے بااثر خاندان کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی جس کی خوبصورتی نے سب کو مات دے دی۔ یہ ننھی پری جیسے جیسے بلوغت کی طرف بڑھتی گئی، ایسے ہی اس کی شخصیت کے مزید پہلو بھی عیاں ہوتے گئے۔ یہ عام بچوں سے نہایت مختلف تھی، اکثر اپنے کمرے سے غائب ہو جاتی اور ڈھونڈنے پر شدید برفیلے پہاڑوں سے برآمد ہوتی۔ اس کی ان پراسرار حرکتوں کا سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ اس عمل نے اس کے والدین کو بھی خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ ناظرین گرامی، تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک طاقتور دیو اس کو برفیلے پہاڑوں میں لے جا کر شیطانی عملیات سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جوانی تک پہنچتے ہوئے سنو وومن کے نام سے مشہور ہونے والی اس خاتون نے خود کو انسانوں سے ممتاز بنا لیا تھا۔ اس کی جلد شیشے کی طرح چمکتی تھی، جبکہ شیطانی علم نے اسے یہ طاقت بخشی کہ یہ برف سے کئی طرح کے کام لے لیتی۔ سخت برفیلے علاقے میں ہی اس نے ڈیرا ڈال لیا اور تشدد کی راہ اپنانے لگی۔ یوکی اوانا اپنے مخالفین کو برف سے مات دیتی۔ ہاتھ کے اشارے سے یہ برف پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ یہی نہیں، برف کو کسی بھی صورت ڈھالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہی اس کے خالی ہاتھ میں برف سے بنا نیزہ رونما ہونے لگتا جس سے وہ دشمن کو زیر کر دیتی۔ ناظرین گرامی، تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا چہرہ اور بال چھوڑ کر باقی جسم برف سے بنا ہوا تھا۔ یوکی اوانا برفیلے طوفان برپا کرنے میں بھی کمال رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی اعضاء کو بھی برف کے سخت کرسٹلز میں تبدیل کر سکتی تھی۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا ان برفیلے پہاڑوں میں کھو جاتا تو یوکی اوانا کے ہاتھوں موت اس کا مقدر ہوتی۔ یہ شیطانی بلا اس شخص کو مارنے کے بعد قریبی انسانی آبادی میں چھوڑ آتی تاکہ ڈر اور خوف کی فضا قائم رہے۔ جاپان کے چند برفیلے پہاڑوں کے دامن میں موجود غاروں سے برف میں دھنسے افراد ملے ہیں جنہیں اسی شیطانی طاقت نے برف میں منجمد کرنے کے بعد ان غاروں تک پہنچایا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اس پراسرار شخصیت کی رودات جاپان کی تقریباً سبھی روایتی کتابوں میں ملتی ہے۔ ایک صدی تک قہر ڈھانے والی
युकी आना ने बेशतर बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, हत्ता कि उसने अपने कबीले वालों को भी बेदर्दी से कत्ल किया और यही अमल उसकी अपनी मौत का सबब बना। कबीले के एक शख्स ने शैतानी अमलियात से चंद ताकतें हासिल की और बर्फीले इलाके में युकी आना की रिहाइशगाह पहुंचा और उसे चालाकी से मार डाला। जापान की गलियों में आज भी इसका डर बाकी है। आज भी जापानी ये ख्याल करते हैं कि युकी आना जिंदा है और वो कभी भी वापस आकर तबाही की नई तारीख रकम कर सकती है। ताहम अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। आने वाले वक्तों में क्या ऐसा मुमकिन है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसी हौलनाक कहानी की जिसे जापान की तारीख में खासी अहमियत हासिल रही। 1970 और 80 की दहाई में जब जापान एक तरफ तरक्की की राह पर गामजन था तो दूसरी तरफ जापान का कुछ हिस्सा खौफ और डर के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो हकीकत में वजूद रखती थी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। खौफ उस खूबसूरत बला का जिसकी दी हुई मौत इंतहाई दर्दनाक हुआ करती थी। एक ऐसी रूह का जो जापान की गलियों में वहशत फैला रही थी। उस बला का नाम सुनते ही जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। कुचिसाकी उना जापान की गलियों और सुनसान रास्तों पर ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। ये खूबसूरत बला अपने चेहरे को मास्क से ढांपे रखती थी। स्कूल से छुट्टी के वक्त इस बला को शिकार करने का बेहतरीन मौका मिल जाया करता था। ये बला किसी बच्चे को अकेला पाकर उसकी तरफ बढ़ती और उससे एक सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत दिखाई देती हूं? सुनने में यह सवाल बेहद आसान लगता है, मगर कुचिसाकी ओना के मुताबिक कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इस सवाल के बाद अगर कोई जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी उस पर कैंची से वार करके उसे मौत के घाट उतार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया जाता तो वो अपना मास्क उतार देती थी, जिससे उसका डरावना चेहरा वाज़ेह हो जाता था। इसके चेहरे के दोनों अतराफ से मखसूस किस्म के कट से खून रिस रहा होता था, जिसे देखकर अच्छे भले इंसान की रूह कांप उठती थी। इसके बाद कुचिसाकी अपना सवाल फिर दोहराती, क्या अब भी मैं खूबसूरत दिख रही हूं? अब की बार जो भी जवाब मिलता उसके बदले में कुचिसाकी की तरफ से एक ही सजा सुनाई जाती, और वो थी मौत। जापान में 1970 और 80 की दहाई में इस खौफनाक बला की दहशत थी। लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया था। इसके डर से बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इस ड्राउनी बला के इस अमल ने जापान हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया था और उसे स्कूलों में सख्त सिक्योरिटी फराहम करना पड़ी। मगर फिर भी इस बला ने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। नाज़रीन मोहतरम, यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे कैसा राज था कि ये औरत नुमा डायन किसी कुव्वत को खातिर में न लाते हुए खून की होली खेलकर मासूमों का कत्लेआम किया करती। आइए ये भी आपको समझा देते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1200 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद हसीन औरत रहती थी। उसका शौहर एक सिपाही था। अचानक जंग का ऐलान हो गया और फौज के आर्डर पर तमाम सिपाही वतन की हिफाजत को चल पड़े, जिसमें कुचिसाकी का शौहर भी शामिल था। चूंकि कुचिसाकी ओना बेहद खूबसूरत और बेपनाह हुस्न जमाल की मालिक थी, इसी वजह से उसे इलाके के खूबरू मर्द अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश करते। चंद औबाश इसमें कामयाब भी हुए। उधर कुचिसाकी ओना का शौहर बीवी की हरकत से बेखबर जंगी दौर से गुजर रहा था। जंग बंदी होने के बाद उस डायन का शौहर घर वापस आया तो उसने कुचिसाकी के कमरे में एक गैर मर्द को पाया। गुस्से की हालत में उसने तलवार से वार करके कुचिसाकी के खूबसूरत चेहरे को 2 हिस्सों में काट दिया और साथ ये कहता हुआ हमेशा के लिए घर छोड़ के चल दिया कि बता अब तुझे कौन खूबसूरत कहेगा। इस सजा पर कुचिसाकी को एहसास हुआ कि वो अपनी खूबसूरती से महरूम हो चुकी है, लिहाजा उसने कैंची से अपनी जान ले ली। लोगों के ख्याल में था कि यह कहानी खत्म हो गई है, मगर उस डायन ने बदले की गरज से कहर ढा दिया और ये बदरू बनकर लोगों का खून करने लगी। आज भी जापान के लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना अभी भी जापान की गलियों में देखी जाती है। इस बात में कितना सच और कितना झूठ है, ये हम अपने नाज़रीन पर छोड़ते हैं। और हमारे वो करम फरमा जो हमारी वीडियोस को महज कहानियां समझते हैं, उनसे इल्तमास करते चलें कि अपनी कोई भी राय कायम करने से पहले एक दफा गूगल जरूर कर लिया कीजिए। शायद आपको यकीन आ जाए कि हम कोई भी बात, कोई भी वीडियो महज अपनी तरफ से नहीं बनाते। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए,
दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।